Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita pada surah At-Taubah juzuk yang ke-11 ayat yang ke-112 insyaAllah.
بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان لنبي ما كان لن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفرون للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم
إنهم ليصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tak
memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku,
damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat Mihrab yang Ustazah kasihi sekalian? Ya, dengan doa dan harapan semoga diri kita ya menjadi lebih baik lagi daripada semalam. Dari segi kualiti iman, kualiti ketakwaan kita kepada Allah, dari segi persediaan kita dalam menyediakan bekalan untuk bertemu dengan Allah, kita mohon daripada Allah Azza wa Jalla agar hari ini ia menjadi jauh lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, terima kasih kepada yang sudah share, yang dah tag kawan-kawan,
yang dah meluaskan lagi, bantu untuk luaskan program Mihrabul Quran ini kepada yang lain. Mungkin ramai lagi yang masih belum tahu lagi tentang adanya program Mihrabul Quran yang kita lakukan setiap pagi. Di mana hari ini dah masuk kepada, tak ingat dah Ustazah, siri ke-70 ke apa. Mudah-mudahan kita boleh istiqamah. Doakan Ustazah diberikan kesihatan, kekuatan, demikian juga sahabat-sahabat semua. Doakan agar Allah kurniakan kita keikhlasan. Keikhlas maknanya ikhlas dalam melakukan dan istiqamah dengan kesungguhan kita untuk tadabbur Al-Quran setiap pagi. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah Al-Quran menjadi syafaat kepada kita dalam perjalanan kita menuju Allah Azza wa Jalla. Apatah lagi setelah kita mati nanti tuan-puan sekalian, mudah-mudahan Al-Quran bersama-sama dengan kita. Terima kasih Puan Nafisa Muhammad Hassan, terima kasih Puan Nora Karman, Puan Nora Azah, Puan Roslahat Azma Ahmad Isa, Puan Fuza Mahfuz, terima kasih Puan Nur Hasnita, terima kasih Danish Viswa, terima kasih Puan Roslina, Puan Marabiah Abdullah, Encik Muhammad Yudin, terima kasih Puan Sharifah Safiyah, Puan Anida Rashid dan semua yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Semoga bahagia insya-Allah hendaknya dunia dan akhirat. Sekarang mari sama-sama kita memulakan dengan menghayati bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mustajabkan. Allahumma lakal hamdu mil'is samawati wa mil'il ard wa mil'i ma bainahuma wa mil'i ma syi'ta min syai'in ba'daha ahlu thana'i wal kibriya'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abid la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal juddi minkal jud. Ya Allah, tidak ada yang boleh menghalang apa saja yang kau nak bagi. Dan tidak ada yang boleh memberi apa saja yang kau halang. Tidak ada yang boleh memberi manfaat daripada sesiapa pun kecuali engkau. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha, diqaha wa jullaha, wa awwalaha wa akhiraha, wa sirriha wa alaniyataha. Rabbi a'ti anfusana taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ampunilah ya Allah dosa-dosa kami seluruhnya. Sama ada yang kami tahu ataupun yang kami tidak tahu. Awalnya ataupun akhirnya. Yang tersembunyi ataupun yang terang. Ya Allah, kurniakanlah kepada jiwa kami ketakwaan. Bersihkanlah jiwa kami ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang maha membersihkan jiwa. Engkaulah pemiliknya, Engkaulah pelindungnya. Allahumma innana zalamna anfusana katsira. Wahai Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri sangat banyak ya Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tiada yang boleh mengampunkan dosa kami kecuali Engkau. Faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ampunilah ya Allah dengan keampunan yang ada di sisimu dan kasihanilah kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Allahumma hasibna hisaban yasira
ولا تحاسبنا حسابا عسيرا. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Jangan engkau hisab kami dengan hisab yang payah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa ma anta bihi a'lam. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami seluruh kebaikan yang kami tahu dan yang kami tidak tahu. Ya engkau lebih mengetahuinya daripada kami. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, di bawah tajuk Ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan yang sedikit ya pada hari ini, maka marilah sama-sama kita membuka surah As-Saba. Surah As-Saba, muka surat 429, ayat yang ke-13. Kita akan baca dulu ayatnya sahabat-sahabat sekalian, kemudian barulah Ustazah huraikan sedikit. Ya, huraikan apa yang dimaksudkan dengan tajuk kita pada hari ini. Kita lihat dulu surah As-Saba, muka surat 429, juzuk yang ke-22, ayat yang ke-12 dan 13. Ayat yang ke-12 dan 13 insya-Allah. Kita baca sama-sama ya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Sadaqallahul azim. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu petang sama pula dengan perjalanan sebulan. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebahagian daripada jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka daripada perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Mereka, yakni para jin, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya ada yang membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besar seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Inilah ayat yang kita nak tadabbur pada pagi ini tuan-puan sekalian, yang membawa makna yang sangat besar, yang sangat hebat. Ia menjadi ibrah, i'tibar, pengajaran yang besar kepada hidup kita semua insya-Allah. Ustazah nak mulakan tuan-puan sekalian ia dengan sebuah kisah. Kisahnya ialah anna Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab marra dhata yawmin birajulin fi as-suqi fa idza birrajuli yad'u wa yaqul Allahumma ja'alna min ibadikal qalil. Satu hari itu Khalifah Umar ibn Al-Khattab telah berjalan melewati seorang laki-laki
dalam pasar. Dan dia mendengar laki-laki itu berdoa, Allahumma ja'alna min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami daripada hamba-hambamu yang sedikit. Faqala lahu Umar. Maka Umar pun bertanya pada pemuda tersebut, min aina ataita bihadzal du'a? Daripada mana engkau dapat doa macam ni? Faqala ar-rajul. Maka laki-laki itu berkata, Inna Allah yaqulu fi kitabihil aziz. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersabda dalam kitabnya yang mulia, wa qalilum min ibadiyash syakur. Dan sangat sedikitlah daripada hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Fabakal Faruq. Maka menangislah Sayyidina Umar Al-Khattab. Wa qala. Dan beliau telah berkata, Kullun nasi afqahu minka ya Umar. Orang lain lebih faqih daripada kamu, wahai Umar. Umar cakap pada diri dia sendiri. Orang lain lebih faham daripada kamu. Orang lain lebih faqih daripada kamu, wahai Umar. Lalu Umar pun berkata dalam keadaan menangis, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku daripada hamba-Mu yang sedikit. Ya, jadi daripada kisah inilah sahabat-sahabat sekalian, Ustazah jadikan sebagai tajuk perbincangan kita pada hari ini, dan ia sebenarnya merujuk kepada ayat Al-Quran, wa qalilum min ibadiyash syakur. Sangat sedikitlah daripada hamba-Ku yang benar-benar bersyukur, yang terdapat pada ayat yang ke-13 surah As-Saba, ya, juzuk yang ke-22 yang telah kita baca sebentar tadi. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, dalam Al-Quran, ayat yang menyebut tentang sedikitnya orang yang bersyukur itu ada 4 ayat. Pertama adalah pada ayat yang berbunyi wa qalilum min ibadiyash syakur, iaitu ayat yang kita sedang lihat, yang kita telah baca tadi, iaitu pada ayat yang ke-13 surah As-Saba, juzuk yang ke-22. Kemudian kita temui pada 3 ayat lagi, pada ayat yang berbunyi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah. Bila sebut kebanyakan manusia tidak bersyukur, maknanya yang bersyukur itu sangat sedikit. Ini Allah sebut sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Pertama, pada surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama, pada ayat 243, pada muka surat 39. Ya, kita akan lihat esok harilah ayat ni. Ustazah beritahu dulu, surah Al-Baqarah, ayat 243, muka surat 39, juzuk yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dapati ayat walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kamu dapati kebanyakan manusia itu tak bersyukur, iaitu pada surah Yunus ayat yang ke-60, muka surat 215. Surah Yunus ayat yang ke-60, muka surat 215. Ya, sahabat-sahabat boleh tolong catat, tolong tulis dekat ruangan komen. Ya, kena semarakkan ruangan komen, kena interaksi secara interaktif dengan Ustazah. Itulah cara dan kadar yang bolehlah ya dalam kuliah online yang seperti ini. Kemudian pada ayat yang ketiga dalam surah Yusuf. Surah Yusuf ayat yang ke-38, muka surat 240. Surah Yusuf ayat yang ke-38, muka surat 240. Kita bertemu sahabat-sahabat sekalian dengan ayat walakinna aktsaran nasi la yashkurun pada 3 ayat yang telah Ustazah nyatakan sebentar tadi. Ya, ketiga-tiga ayat itu kita akan lihat esok pagi insya-Allah, kerana hari ini tuan-puan sekalian yang kita akan lihat
adalah berdasarkan kepada ayat yang telah kita baca sebentar tadi. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita lihat bagaimana hebatnya kurniaan Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya, Allah bagi kepada Nabi Daud, tuan-puan sekalian, antara yang boleh kita sebut ini 3 kurniaan yang sangat besar. Pertama, tuan-puan sekalian, Allah tundukkan gunung ganang untuk Nabi Daud alaihi salam. Kedua, tuan-puan sekalian, Allah tundukkan burung-burung kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya, boleh mengetahui bahasa-bahasa burung yang berkicau. Ketiga, tuan-puan sekalian, Allah ubah besi menjadi lentur dan lunak di tangan Nabi Daud alaihi salam. Ya, ini antara yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Bahkan kita tahu bagaimana kelunakan suara Nabi Daud. Ya, bagaimana Allah tundukkan manusia kepada Nabi Daud alaihi salam. Banyak lagi lah ya nikmat-nikmat yang lain. Subhanallah. Ya, tuan-puan sekalian, Allah boleh bagi nikmat kepada siapa yang Allah kehendaki. Seperti mana doa yang kita baca pada awal tadi. Ya Allah, tidak ada yang boleh menghalang nikmat yang kau nak bagi. Dan tidak ada yang boleh memberi sesuatu yang kau nak halang. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti akan berlaku. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan berlaku. Dan kita lihat tuan-puan sekalian, sedemikian hebat nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian yang Allah berikan nikmat kepada anak anda Nabi Daud, yakni Nabi Sulaiman alaihi salam. Siapa yang boleh menahan ketika mana Allah berkenan memberikan nikmat itu kepada keturunan-keturunan tersebut? Siapa yang boleh menghalang? Walaupun mungkin kadang-kadang ya logiknya ataupun kebiasaannya sahabat-sahabat sekalian kita ni kan ya, kalau dengki dengan orang ke, kalau tak puas hati ke, kadang-kadang keluar saja kalimah daripada lisan kita. Alahai kan ya, dahlah ayah dia pun kaya, anak pun kaya. Ya dahlah macam-macam nikmat pada ayah dia, pada mak dia. Dapat juga nikmat tu pada anak cucu dia. Semacam kita tak puas hati tuan-puan. Semacam kita tidak rela dengan pembahagian tersebut. Semacam kita kalau boleh nak kata, cukup-cukuplah dah bagi kat mak ayah, tak payahlah bagi kat anak pula, bagi kat kita lah pula. Itu cara kita berfikir tuan-puan. Ya, itu cara kita mengelolakan ya pemikiran kita, maknanya tak payahlah bagi banyak sangat kat dia, bagilah kat saya pula. Tapi kita ingat, Allah bila nak bagi nikmat kepada seseorang, tidak ada yang boleh menghalang. Orang yang berdengki ni, orang yang tak puas hati ni, betul-betul hanya sakit dengan diri sendiri je. Betul-betul tak nak toleransi dengan diri sendiri. Betul-betul menzalimi diri sendiri. Sebab apa? Kedengkian kita tidak akan mengurangkan nikmat yang Allah nak bagi pada orang lain. Kedengkian kita takkan mengubah benda yang Allah nak bagi pada orang lain. Betul-betul kita berperang dengan diri kita sendiri. Kita tengok macam mana tuan-puan sekalian, yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihi salam nikmat yang begitu hebat. Dan ia tidak terhenti setakat itu. Bahkan pada ayat yang ke-12 yang kita bacakan tadi, bagaimana nikmat itu berterusan Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, kalau tadi kita kata Nabi Daud alaihi salam ditundukkan gunung-gunung, maka kepada Nabi Sulaiman alaihi salam ditundukkan angin. Hebat tuan-puan sekalian. Kecepatan angin ya yang Allah tundukkan, kecepatan angin yang Allah tundukkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam mengantarkan Nabi Sulaiman membawa kepada mana-mana tempat saja yang Nabi Sulaiman nak pergi. Ya, satu tempat yang perjalanan mengambil masa 1 bulan tuan-puan sekalian, tapi Nabi Sulaiman boleh pergi dalam masa setengah daripada waktu siang. Setengah daripada waktu siang. Seperti mana yang disebut dalam ayat ini. Wali Sulaiman ar-riha ghuduwuha syahrun wa rawahuha syahrun. Dan kami tundukkan angin bagi Nabi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya pada waktu petang sama dengan perjalanan sebulan.
Ya, tuan-puan sekalian, bila sebut tentang perkataan ghuduwuha syahrun, maksud dia adalah jarak tempoh perjalanan pada waktu pagi sampai pertengahan siang, yakni ketika mana tergelincir matahari. Maknanya separuh hari siang tu, perjalanan tu sampai untuk Nabi Sulaiman dibawa oleh angin dengan izin Allah, sedangkan orang lain nak sampai kat tempat tu sebulan. Hasan Al-Basri, tuan-puan sekalian, mengatakan Nabi Sulaiman berangkat daripada Damaskus, Dimashq, Syria, tuan-puan sekalian, pada pagi hari, kemudian turun mendarat di Istakhar untuk makan tengah hari. Kemudian terbang lagi di bawah angin daripada Istakhar, beristirahat pula malamnya di Kabul, Afghanistan. Masya Allah. Jarak di antara Damaskus ataupun Dimashq dan Istikhar mencapai jarak perjalanan 1 bulan penuh dengan pengendaraan ataupun pengendalian tunggangan kenderaan yang pantas, yang cepat. Kalau lambat, lagi lambatlah, lebih daripada sebulan. Kalau cepat, pantas kenderaan tu sebulan penuh. Dan jarak di antara Istikhar dan Kabul, Afghanistan mencapai jarak perjalanan 1 bulan penuh dengan pengendalian kenderaan yang cepat. Tetapi Allah telah menundukkan angin kepada Nabi Sulaiman alaihissalam sehingga Nabi Sulaiman boleh makan tengah hari, boleh istirahat malam, tuan-puan sekalian, hanya dengan jarak perjalanan separuh daripada siang saja, sedangkan orang lain sebulan penuh perjalanan. Subhanallah, subhanallah. Ya, Masya Allah, tuan-puan sekalian. Allah boleh buat apa saja. Idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau dah berkehendak, cukup dengan kata kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ini satu iktibar yang besar kepada diri kita, tuan-puan sekalian. Boleh tak Allah nak longgokkan kekayaan kepada kita? Boleh tak sampai kita ni duduk di atas, ya, duduk ataupun tidur di atas tilam emas, intan permata, kekayaan, kemewahan, petik jari, tuan-puan sekalian. Allah berikan harta benda. Apa saja impian kita, Allah kabuli. Ya, kita nak buat itu, nak buat ini, semuanya petik jari. Boleh tak? Boleh. Semuanya boleh. Ustazah nak buat bangunan tahfiz, tuan-puan sekalian. Boleh tak kalau Allah nak tundukkan jin-jin tolong bantu buat? Ya, boleh ke tak boleh? Nak tanya boleh tak boleh je. Boleh ke tak boleh, tuan-puan? Boleh. Tak perlu sumbangan siapa-siapa pun. Tak perlu ustazah nak fikir susah payah. Tak perlu. Allah suruh perintahkan jin-jin tolong buat bangunan 4 tingkat tu lengkap nak digunakan untuk tahfiz. Boleh? Boleh. Sekiranya Allah berkehendak. Idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Boleh tak Allah nak angkat sekelip mata pandemik COVID-19 ni, semua virus-virus mati mampu laka. Ya Allah matikan semua. Allah hilangkan semua. Allah angkat musibah ini sekelip mata. Boleh atau tidak? Boleh. Idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tapi kenapa benda yang kita kata boleh-boleh ni, tapi pada keadaan hari ni benda tu tak berlaku pun pada kita? Allah tak bagi kita nikmat menundukkan angin pada kita sampai kita boleh pantas je berjalan ke sana kemari. Allah tak menundukkan jin kepada kita seperti mana Allah menundukkan jin kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Kerana Allah Maha mengetahui. Allah itu Al-Hakim, yang Maha mengetahui. Allah itu yang Maha memberikan hidayah. Allah itu yang Maha bijaksana. Allah itu yang Maha mendengar, yang Maha melihat. Allah mengetahui segala-galanya. Alimun bidzatis sudur, tahu segala apa yang ada dalam jiwa raga kita. Maka Allah tidak memberi kepada kita tu, tuan-puan sekalian, adalah satu pemberian. Allah tak bagi, Allah halang daripada kita. Benda yang kita kalau boleh nak melempah ruah belaka, harta-harta benda ni. Tapi Allah tak bagi seperti mana yang kita nak. Maka halangan ataupun tidak memberinya Allah kepada kita itu adalah satu pemberian kepada kita. Kenapa? Kerana Allah Maha mengetahui apa yang baik untuk kita. Sekadar sedikit yang Allah bagi, tuan-puan, ya, kalau kita tengok apa yang kita ada sekarang pun taklah sehebat seperti mana yang Nabi Sulaiman ada, tuan-puan sekalian. Tapi sikit pun, Masya Allah ya tuan-puan, kita boleh jadi lupa kepada Allah.
Sikit yang Allah bagi ni pun kadang-kadang melalaikan kita daripada mengingati Allah. Apatah lagi tuan puan kalau Allah tundukkan langit, Allah tundukkan angin, Allah tundukkan makhluk-makhluk yang lain kepada kita sampai kita diberikan satu karamah yang luar biasa. Belum tentu kita kuat untuk menanggung nikmat-nikmat yang hebat yang Allah berikan kepada kita. Jangan fikir hanya dengan musibah saja. Jangan fikir susah nak menguruskan musibah, susah nak menguruskan ujian, tapi sebenarnya menguruskan nikmat juga adalah satu kesukaran yang memerlukan kepada kekuatan dalaman, kekuatan spiritual, kekuatan kerohanian untuk kita menguruskan nikmat dengan sebaik-baiknya. Kembali kepada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, tuan-puan sekalian. Nabi Sulaiman diberikan selain daripada ditundukkan jin, selain daripada ditundukkan angin kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yang kedua tuan-puan sekalian, ditundukkan jin untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga kan tuan-puan sekalian, jin ini disuruh, diperintahkan untuk bertugas kepada siapa? Bertugas kepada Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai ketaatan kepada Allah. Maknanya perintah untuk bertugas, untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman, maknanya bekerja di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman, ini adalah perintah Allah kepada jin. Lalu jin-jin itu bekerja, tuan-puan sekalian, pada ayat yang ke-13, ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawab wa qudurir rasiyat. Dan sebahagian daripada jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Mereka ini membuat gedung-gedung yang tinggi, bangunan-bangunan yang tinggi. Patung-patung, maknanya patung-patung di sini maknanya adalah benda-benda yang diukir, tuan-puan sekalian. Nak buat cawan, ukir cawan, nak buat apa, adalah benda-benda yang diukir tadi. Patung-patung, piring-piring yang besar seperti kolam, periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku, maknanya boleh apa saja. Nak buat apa saja. Gunakan tenaga jin. Kalau guna tenaga jin memang tak samalah dengan tenaga manusia. Gunakan tenaga jin. Sehingga kan di sana disebut, tuan-puan sekalian, kalau ada di kalangan mereka yang menyimpang daripada perintah Allah, Allah perintahkan kerja untuk Nabi Sulaiman. Kalau ada yang menyimpang, yang belot, ataupun yang mengelak daripada perintah Allah tadi, maka kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Masya Allah. Maknanya kalau jin tu tak dengar perintah Allah tadi, maka di dunia pun mereka akan dibakar, di akhirat mereka akan dibakar dengan api neraka. Demikian sekali Allah nak menundukkan jin untuk Nabi Sulaiman, maka diikat dengan perintah dan diancam dengan azab yang pedih. Supaya apa? Supaya kamu kerja dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam ni siapa? Hamba-Ku, yakni hamba Allah. Bila Allah perintahkan, maka jin-jin pun ikutlah. Kalau engkar, di dunia dibakar, akhirat dalam neraka Jahannam. Tapi sahabat-sahabat sekalian, bila kita melihat kepada apa yang telah disebutkan tentang nikmat-nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, sebelum tu kepada Nabi Daud, ayat yang kita kena berikan perhatian, tuan-puan, ialah setelah Allah menyebut sekalian nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan sebelumnya pada Nabi Daud alaihissalam, akhirnya kita bertemu dengan ayat A'udzubillahi minasyaitanirrajim. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wahai keluarga Daud, ala Daud, keluarga Daud. Bukan pada Nabi Daud seorang, tapi keturunan Nabi Daud alaihissalam, keluarga Nabi Daud.
Termasuklah Nabi Sulaiman alaihi salam. Wahai keluarga Daud, i'malu, maknanya apa dia? Beramallah kalian. I'malu ala Dawud syukra. Ya, beramallah kalian. Beramal dalam bentuk yang bagaimana? Kenapa kamu nak kena beramal? Ini kita nak faham ya ayat ni tuan-puan sekalian. Sekejap ya, Ustazah tengok dekat dari segi balaghah dia tuan-puan sekalian. Ya. Bila disebut i'malu ala Dawud syukra, syukra di sini adalah maf'ul li ajlih. Maknanya, maf'ul li ajlih ni maknanya kamu buat amalan itu untuk tujuan beramal tu. Ya, beramal tu kerana Allah kan? Apakah tujuan kamu beramal? I'malu ala Daud. Beramallah wahai keluarga Daud. Apa tujuan kamu beramal? Syukra. Maf'ulun li ajlih, maksud dia apa? Untuk kamu menyatakan kesyukuran kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk kamu mensyukuri nikmat-nikmat Allah kepada kamu. Beramallah. Subhanallah tuan-puan sekalian, dalam menyebut tentang beramal, bekerjalah kamu, beramallah kamu. Di sana ada satu ayat dalam surah At-Taubah, ya, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan bekerjalah kalian. Wa qul i'malu, bekerjalah kalian, fasayarallahu 'amalakum, maka Allah akan melihat amalan-amalan kalian. Nabi akan melihat, orang-orang beriman akan melihat, maknanya menjadi saksi kepada amalan-amalan kalian. Ini adalah saranan, perintah Allah supaya kita beramal. Tapi ada orang tuan-puan sekalian, dia tidak ada motivasi untuk beramal. Ya, ada orang, mungkin kita tuan-puan tak ada motivasi untuk beramal. Tak istiqamah dalam beramal. Nak beramal pun sikit-sikit je. Lepas tu malas, lepas tu penat, lepas tu jemu. Ya, lepas tu macam-macam lah. Kelalaian pula mencuri masa kita. Jadi kita tak boleh nak itqan, tak boleh nak bersungguh-sungguh dalam beramal. Ada orang beramal bersungguh-sungguh tuan-puan sekalian. Ada orang beramal setiap hari semakin baik amalan dia. Ya, setiap hari semakin bertambah, setiap hari semakin bagus kualiti amalan dia. Bagaimana mereka mendapat motivasi untuk beramal? Apa yang menjadi motivasi yang memberi semangat kepada mereka untuk beramal? Antara lain tuan-puan sekalian ialah kerana mereka beramal tak sama dengan pemahaman kita dalam beramal. Kita mungkin beramal sebab kita rasa terpaksa. Yalah, nak kena buat lah. Ya, kenalah buat. Kita pun kenalah. Ya, Allah suruh kita buat lah. Allah suruh itu, ada benda yang wajib, kita kena buat. Ada benda yang sunat, kita kena buat juga. Ada yang merasakan bila kita beramal sebagai satu bebanan. So, kena buat, kita kata. Ya, ada orang yang beramal tuan-puan sekalian sebab dia melihat ada benda yang dia nak. Kenapa kamu solat duha? Sebab aku nak rezeki. Sebab orang cakap bila solat duha ni banyak rezeki dapat. Ada orang macam tu tuan-puan sekalian. Kenapa kamu sedekah? Sebab saya nak kampulangan yang lebih banyak daripada Allah. Kita mengharap sesuatu yang belum berlaku. Berbeza dengan orang yang beramal kerana bersyukur. Kerana mereka telah merasakan macam-macam yang mereka dapat. Beza dengan orang yang beramal kerana mengharap sesuatu yang akan berlaku. Dengan orang yang beramal kerana apa? Kerana terhutang budi. Kerana tak tahu lagi bagaimana cara untuk mensyukuri. Ya Allah, banyaknya nikmat yang Allah bagi kepada aku. Ya, maknanya tuan-puan sekalian, dia tidak beramal demand kepada benda yang akan datang, kepada benda yang dia nak dapat. Tapi dia beramal dalam keadaan rasa apa? Banyak sangat daya Allah bagi pada aku. Allah lahirkan aku sebagai Muslim. Aku kenal dengan Islam. Allah lahirkan aku dalam sebuah keluarga yang aku boleh mendengar bacaan Quran. Allah lahirkan aku disambut dengan kalimah syahadah. Aku diazankan, diiqamahkan. Ya Allah, lahirkan aku, kemudian Allah bagi aku ilmu. Allah bagi aku panca indera untuk kenal Allah. Allah bagi aku ilmu untuk aku beriman kepada Allah. Allah bagi aku guru. Allah bagi aku nikmat iman, Islam, taqwa. Hari ini Allah ambil aku, pada aku berdosa. Aku banyak sangat maksiat aku buat. Tapi Allah keluarkan aku daripada kekotoran tu. Allah bersihkan aku dengan taubat, dengan jalan istighfar. Kalau kita bacalah nikmat Allah pada kita tuan-puan, la tuhsuha, tak terhitung banyaknya. Sebab itu orang yang fokus dia tuan-puan sekalian beramal,
liajli syukur, kerana untuk dia mensyukuri, menjadi hamba Allah yang bersyukur, dia akan berada pada tahap kehidupan amalan yang pastinya lebih tinggi lagi tuan-puan sekalian berbanding dengan orang yang beramal kerana rasa itu sebagai satu bebanan. Ya, kenalah beramal, nak buat macam mana? Non, tutup pintu Non. Non, tutup pintu. Ya, yang maknanya tuan-puan sekalian, ya terpaksalah maknanya ya ada orang yang melakukan amalan ya semata-mata kerana rasa terbeban. Ya kena buat berbanding dengan kita memahami ayat tadi, i'malu ala Dawud syukra, ya wahai keluarga Daud, beramallah kalian ya menjalankan ketaatan kepadaku. Saya bacakan ya tafsirannya macam mana. Wahai keluarga Daud, beramallah kalian dengan menjalankan ketaatan kepadaku sebagai bentuk ungkapan terima kasih dan syukur kalian kepadaku atas berbagai nikmat diniyah, ya, nikmat ukhrawi dan duniawiyah yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Di antara sekalian banyaknya hamba-hambaku, hanya sedikit di antara mereka yang bersyukur kepadaku dan menggunakan segenap anggota tubuhnya sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud dan tujuan penciptaannya, ya, kegunaan dan kemanfaatan yang dibolehkan. Apakah makna asyakur? Makna asyakur ini adalah senantiasa bersyukur dalam segenap keadaannya, segenap aspek dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-puan sekalian, ya kalau bila kita lihat ya benda apa yang telah Ustazah sampaikan tadi, ya maknanya tuan-puan sekalian, kehebatan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, keluarga Nabi Daud alaihissalam ini disambut, ia diterima oleh keluarga Nabi Daud alaihissalam dengan apa? Dengan subhanallah tuan-puan, dengan kekuatan amalan mereka, banyaknya amalan-amalan mereka kerana mereka tenggelam dalam satu keadaan untuk benar-benar mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada mereka, Allah kurniakan kepada mereka kekuatan untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Kita kadang-kadang hanya minta nikmat, tapi kita tidak minta kekuatan untuk mensyukuri nikmat. Bahaya sahabat-sahabat minta nikmat saja. Dia nak nikmat tu, nak itu, nak ini, nak pangkat, nak jawatan, nak itu, nak ini. Tapi kita tak menangis di hadapan Allah Azza wa Jalla memohon apa? Wahai Allah, berikan kami kekuatan untuk mensyukuri nikmat tersebut. Kalau kita tak kuat mensyukuri nikmat tu tuan-puan sekalian, Allahu Akbar, nikmat tu boleh menjauhkan kita daripada Allah. Nikmat tu boleh menjadi jalan istidraj. Tengok bagaimana doa. Ya, doa, baik doa Nabi Sulaiman sendiri dalam surah An-Naml ada doanya, ataupun kita melihat doa dalam surah Al-Ahqaf di ayat yang ke-15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Ya Allah, kurniakanlah aku kemampuan, auzi'ni, ya Allah bagilah aku ni kekuatan, kemampuan, an ashkura, supaya aku boleh mensyukuri nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku, kepada kedua ibu bapaku. Jangan hanya memohon nikmat, tapi kita lupa memohon kekuatan untuk mensyukuri nikmat tersebut. Sahabat-sahabat sekalian, kita lihat bagaimana bila seseorang itu berada pada keadaan, ya tuan-puan, sentiasa nak mensyukuri nikmat, diberikan kekuatan untuk mensyukuri nikmat, maka dia akan pergi kepada satu tahap yang dibuat adalah terbaik belaka. Mari kita melihat bagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda bersabda, Inna ahabbas salati ila Allahi salatu Daud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthah wa yanamu sudusah wa ahabbus siyami ila Allahi siyamu Daud. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman wa la yafirru idza laqa. Subhanallah tuan-puan sekalian. Di tengah-tengah nikmat yang Allah berikan begitu banyak melimpah ruah kepada Nabi Daud alaihissalam dan keluarga baginda.
ya termasuk kepada anak baginda, ya tuan-puan sekalian. Kita dapati Nabi Daud mengusahakan dengan izin Allah satu amalan yang sampai dipuji oleh Allah sebagai amalan yang terbaik. Ya, maknanya benar-benar Nabi Daud berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur. Ibadus syakur tadi, ya, hamba yang benar-benar bersyukur. Nabi sebut sesungguhnya salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Nabi Daud alaihi salam. Baginda menggunakan separuh malam untuk tidur, kemudian bangun sepertiga malam untuk solat malam, kemudian 1/6 malam sisanya digunakan untuk tidur lagi. Ini adalah solat yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla selepas solat fardu tadi, ya, iaitu solatnya Nabi Daud, solat malam yang dilakukan oleh Nabi Daud. Kenapa? Sebab Nabi Daud tidur dulu separuh malam, bangun, kemudian tidur semula sedikit pada 1/6. Ya, kemudian baru bangun balik semula. Ya, ada orang bangun qiyam tuan-puan, bangun lepas tu terus sajalah sampai subuh, sampailah berjaga siangnya. Tapi Nabi Daud tidur, bangun, tidur sebentar lagi, sisa tadi tidur sikit lagi. Ya, ini banyak hikmahnya tuan-puan sekalian. Ada yang kalau kita tengok, ya, di kalangan sahabat juga ada yang mengamalkan demikian. Ya, untuk apa? Di antara lain untuk memberikan kesegaran kepada tubuh badan. Ya, dalam masa yang sama juga ia boleh menghilangkan, ya, kepenatan pada wajah, kepenatan pada tubuh, so dapat kerehatan sikit. So bila bangun balik untuk siang harinya lebih segar lagi. Ya, bahkan di sana ada juga yang menyebut pendapat yang mengatakan lebih ikhlas tuan-puan. Kenapa? Sebab orang tak perasan kita bangun tadi. Bila orang bangun dah pada waktu sebelum subuh tu contohnya, orang nampak kita tidur. Sebenarnya kita dah bangun dah. Ada ulama yang buat demikian, ya, dan kemudian saja je, ya, tidur je sebelum waktu subuh tu kan, supaya apa? Supaya sahabat lain yang membangunkan, yang mengejutkan. Jadi seolah-olahnya aku ni adalah penidur orangnya. Ya, orang lain yang kena bangunkan. Padahal tak, dia dah bangun dah qiyam, dia dah tahajud dah. Jadi ini ada di antara beberapa manfaat dia. Begitu juga wa ahabbus siyami ila Allah, siyamu Daud. Dan sesungguhnya puasa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Ya, di mana Nabi Daud berpuasa pada satu hari, kemudian pada hari selanjutnya tidak. Maknanya selang-seli. Satu hari puasa, satu hari tidak. Wala yafirru idza laqa. Dan Nabi Daud, tuan-puan sekalian, tidak pernah melarikan diri apabila bertemu musuh. Maknanya Nabi Daud alaihissalam ada keteguhan pada jiwa dia. Ia ada kekuatan, ada keberanian. Apatah lagi kalau itu adalah musuh Allah yang menentang agama Allah. Nabi Daud alaihissalam tidak pernah lari, ia daripada berdepan dengan musuh. Jadi kita dapati kualiti yang terbaik itu ada pada Nabi Daud alaihissalam. Rahsianya di mana? Tuan-puan sekalian, pada kalimah syukur yang disebutkan tadi. Ya, ketika mana seorang hamba Allah berusaha menempatkan dirinya, fokus perhatiannya apa dia? Bukan pada musibah-musibah, pada ujian-ujian semata-mata, pada benda yang kita tak dapat, pada benda yang Allah tangguhkan dulu daripada kita, tapi fokus perhatian kita tuan-puan apa dia? Nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh telah amat banyak. Ya, biarlah kita boleh melakukan apapun amalan, ya, ubudiyah kita kepada Allah dengan rasa aku nak mensyukuri nikmat-Mu. Ya, aku nak mensyukuri nikmat-Mu. Soal yang ke depan, ya Allah nak apa benda lagi kan? Semua tu Allah dah janji kan? Sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambah. Kita tak pernah merisaukan masa depan kita. Kita tak pernah merisaukan tuan-puan sekalian, apa lagi yang kita nak, ya, apa lagi yang tak dapat dan sebagainya. Tapi perhatian kita adalah yang Allah telah berikan kepada kita berupa nikmat, hidayah, ya, seluruh yang kita tak dapat nak hitung banyaknya, sekarang kita fokus untuk mensyukurinya. Allah menjanjikan penambahan. Allah akan berikan kesuburan, Allah akan berikan keberkahan.
Ya, betapa tenangnya jiwa kita beribadah dalam keadaan melihat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berbanding beribadah dalam keadaan yang rasa macam belum puas lagi dengan sesuatu yang belum kita dapat ataupun Allah menangguhkannya daripada kita buat seketika. Ya, Allah Maha mengetahui apakah yang lebih baik untuk kita, tuan-puan sekalian. Ya, sebab itu kadar yang ada pada kita ni sebenarnya adalah kadar yang paling sesuai. Ya, untuk kita apa? Cuba cari kekuatan, mohon dengan Allah Azza wa Jalla untuk kita mensyukuri nikmat yang kita dah ada. Ya, jadi tuan-puan sekalian, demikian juga akhirnya kita melihat satu hadis Nabi SAW di mana diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattar qadamahu, faqalat Aisyah lima tasna' hadha ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar, qala afala akunu 'abdan syakura. Ya, Aisyah telah pernah bertanya pada Nabi sebab nampak Nabi bila tahajud qiyamul lail sampai kedua tapak kaki Nabi tu pecah-pecah. Aisyah berkata kepada Nabi SAW, kenapa kamu lakukan begini ya Rasulullah? Kamu kan tak ada dosa, diampunkan oleh Allah dosa kamu lalu dah akan datang. Lalu Nabi SAW menjawab, afala akunu abdan syakura? Ya, maka bukankah aku sudah semestinya menjadi seorang hamba yang banyak-banyak bersyukur. Jadi subhanallah, ya, sebenarnya syukur ini adalah satu rahsia besar. Kenapa manusia itu bermotivasi ya untuk melakukan amal soleh, tak pernah rasa jemu, sentiasa istiqamah. Kenapa kualiti kehidupannya lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Tolong fokuskan tuan-puan sekalian untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kita jangan lupa bahawa hamba Allah yang bersyukur ini adalah golongan yang sangat sedikit. Al-Quran yang sebut demikian. Ya, tentang golongan sabar ke, golongan yang macam-macam, tak disebut juga. Tak ada pula disebut tentang sedikitnya itu, tapi dalam bab syukur, tuan-puan sekalian, adalah golongan yang sedikit. Nabi SAW pernah naik ke atas mimbar, ya, kemudiannya membaca ayat tadilah, ayat dalam surah As-Saba ini. Lalu Nabi SAW bersabda, Thalathun, man utiyahunna faqad utiya mithla ma utiya ala Daud. Ada 3 perkara, barang siapa dianugerahi 3 perkara ini, maka bererti dia telah dianugerahi sesuatu yang sama seperti dianugerahkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Masya Allah. Tuan-puan nak tak? 3 perkara yang kalau kita dapat benda ni, ia hampir ataupun ia sama, Nabi kata tadi, ia sama macam Allah anugerah pada Nabi Daud alaihissalam. Pertama, al-adlu fil ghadabi war ridha. Pertama, kamu tetap berlaku adil baik dikala kamu marah ataupun kamu senang. Tengah marah sangat tapi kamu masih boleh berlaku adil. Ya, kamu masih boleh meletakkan keputusan yang adil. Kamu tidak menzalimi orang walaupun kamu tengah marah sangat. Sama je, kamu boleh berlaku adil baik dikala kamu marah ataupun tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Kamu tetap boleh berlaku sederhana. Tak kiralah kamu kaya terlajak ataupun kamu diuji dikala miskin, kamu tetap berlaku sederhana. Miskin pun tak adalah sampai orang kata apa, merintih-rintih, sampai bercakap yang bukan-bukan, sampai berburuk sangka dengan Allah. Bersederhanalah juga dalam menghadapi kemiskinan. Seperti mana kamu diberikan kekayaan yang melimpah ruah, kesenangan hidup yang begitu dahsyat, tapi kamu tetap memilih untuk al-qasad, iaitu bersederhana. Yang ketiga, wa khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Ketika mana kamu dikurniakan rasa takut kepada Allah, baik dikala keramaian maupun dikala kamu bersunyi-sunyian hanya kamu dengan Allah saja, kamu tetap merasa takut kepada Allah, maka sebenarnya siapa dapat 3 perkara ini, dia mendapat kurniaan yang sama seperti mana yang Allah kurniakan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kita bincang-bincang secara zahir tadi, iaitu satu nikmat juga.
Tapi nikmat maknawi di sebalik itu yang lebih besar, ya Allah kurniakan kepada Nabi Daud alaihi salam ialah boleh berlaku adil ketika marah dan senang, boleh sederhana ketika mana senang dan susah, boleh bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah ketika mana di hadapan orang ramai ataupun di ketika mana kita bersunyi-sunyian. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan perkongsian kita hari ini ya sedikit sebanyak dapat memberikan kesedaran, dapat mengubah kehidupan kita kepada yang lebih baik. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma ja'alna min ibadiyas syakur, min ibadika syakur. Allahumma ja'alna min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah daripada golongan hamba-Mu yang sedikit, yakni hamba-Mu yang benar-benar bersyukur kepada Kamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tangguhkan pertemuan kita dengan suratul As dan tasbih kafarah. InsyaAllah kita bertemu lagi pada pagi esok. Ustazah minta sangat sahabat-sahabat tolong doakan agar ayahanda Ustazah diberikan kesembuhan yang terbaik daripada Allah Azza wa Jalla, diangkat darjat beliau ya dengan segala ujian yang beliau lalui dalam kehidupan, dijadikan beliau juga hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Ya, dan jangan lupa tuan-puan untuk mendaftar Mihrab Coaching 9.0 Ibrah daripada Takdir. Semoga Allah mempermudahkan pertemuan kita ya pada 30 dan 31 Oktober nanti insyaAllah. Aqulu qawli hadha astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Lagi satu tuan-puan, jam 9.30 pagi, ya 9.30 ataupun 9.45 lah insyaAllah. Ustazah akan bersiaran, Ustazah akan sharekan di Facebook page Ustazah, ya, di mana Ustazah ada program dengan Polis Diraja Malaysia. Ya, program ceramah tuan-puan sekalian, ia berkisar tentang pengurusan tekanan, pengurusan jiwa, ya, bagaimana kita nak upgrade kualiti kehidupan kita, apatah lagi di keadaan sekarang. Di dalam keadaan sekarang. Jadi silakan sahabat-sahabat jam 9.30 masuk dekat Facebook page Ustazah. Ustazah sharekan di situ. So insyaAllah kita dapat berada sekali lagi dalam majlis ilmu. Mohon barakah daripada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntuh di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa.
Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah
walhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia.